सखी तो सरनाए मैं आशा रखी चित में मेरा सबो दुख सुखाओ हो टल गुर से सुसहज दर्शन परसयाए जन्म मरण दुख जाए। मम संगत को संकट देत ज्यों क्यों कर धन को हिर लेत मोह बिन रक्षक तिन्हो न कोई गर्भ मसंदन के बड़ होई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु की संगत। सतगुरां ने सतसंगत दे सुभाग समय बख्शिश कीते। दसवें गुरु साहबान धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दा इतिहास सरवण करन वास्ते आप संगतां दूरों नेड़ेों चल के गुरु दरबार विच पहुंचे हो। सतगुरु जी नित नवां कौतक करके संगत नूं सिखां नूं उपदेश दिंदे। किसे संगत वालों सिखां वालों महाराज जियां नूं बेनती आई है सतगुरु जी ये जिहड़े मसंद ने ये बहुत ज़्यादा कुकर्म करदे, इन्हां नूं बनदी सज़ा देनी चाहिदी है, ताड़ना चाहिदा। और ये मसंद ये समझते सन भी सतगुरु साडे वर्गा ही शरीर ने, जिवें साडा शरीर है ना मनुखां वाला। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का शरीर भी मनुखां वाला ही है। ये साडे वर्गे ने, साडे विचों वध इन्हां कोल कुछ नहीं है। हुण सतगुरु अंतरजामी ने, महाराज जानदे भी इन्हां दे मन विच हउमे आ गई है, मान आ गया, हंकार आ गया। ते सतगुरु पातशाह जी इन्हां दा हंकार दूर करन वास्ते एक महाराज जियां ने बहाना बनाया है। की कौतक रचनगे महाराज वो आपां अज दे इतिहास विच सरवण करांगे। आओ मन का ध्यान टकाइए, मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। मम संगत को संकट देत। हुण इधर मसांदे गल कहिंदे ने भी सतगुरु साडे वर्गे ही ने, साडे विच गुरु विच फर्क कोई नहीं। गुरु नूं असीं बनाया है, असीं ना होईए तो गुरु नूं जाने कौन। ये मसंदां दी सोच है। उधर अंतरजामी महाराज ने वो जान गया भी इन्हां दे मन विच ये गल आ गई है, ये मेरी संगत नूं दुख दिंदे ने। गुरु ने साडा की कर लेना, गुरु ने साडा की बिगाड़ लेना। इस तरह मन में जान के ये मसंद संगत नूं साडी नूं दुख दिंदे हन। ज्यों क्यों कर धन को हिर लेत। जिवें किवें करके बहाना ला के कोई अपने कोलों गल बना के कोई झूठ बोल के संगत नूं गुमराह कर लैंदे हन। मोह बिन रक्षक तिन्हो न कोई। इस करके साडे बिना साडी संगत दी रखिया नहीं किसे ने करनी। दसवें पातशाह महाराज अपने मन दे विच जानदे पए भी साडे बिना संगत दी राखी किसे नहीं करनी है। गर्भ मसंदन के बड़ होई। दूजी गल ये है भी ये मसंद हंकारी हो गए ने। हंकारी मसंद नूं जिन्ना चिर सज़ा नहीं मिलेगी उन्ना चिर सज़ा नूं भोगेगा नहीं, उन्ना चिर उसनूं दुख किवें मिलेगा तो दुख बिना समझ नहीं आवेगी। इन्हां मसंदां दे मन विच बहुत ज़्यादा हंकार वध गया, इस करके इन्हां नूं सज़ा देनी जरूरी है। सब संगत इनके अनुसारी। सारी संगत जिहड़ी है वो इन्हां दे अनुसारी है, इन्हां दे नाल मिल के चलदी है। फेर देत मन कुटल कुचारी। ये जिहड़े कुटल मन वाले ने ये संगत विच जाके
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਉ ਨਾ ਦੋਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਕੇਰ। ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੰਗਤ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਲੋਭੀ ਧਨ ਹੇਰ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਲੋਭੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਧਨ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਕ ਕਰਿਓ ਸਪਤਮ ਪਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਗੁਰ ਜਹਾਜ ਫੂਟਿਓ ਬੌਰਾਹੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਹਾਜ਼, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਅਵ ਬਚਨ ਬਿਦਤ ਭੀ। ਉਹ ਬਚਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਆਪ ਕੋ ਮਗ ਸਭ ਲਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਗਰੀ ਸੰਗਤ ਹਮਰੇ ਸ਼ਰਨੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਰਚ ਤਿਸ ਕੀ ਹਮ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਚ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਉਚਿਤ ਜੋਗ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੁਟਿਓ ਜਹਾਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਥਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਫੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਰਬੁੱਧਨ ਕੋ ਦਿਉ ਸਜਾਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਅਵਸਥਾ ਮੇਰੀ ਜਾਣੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਮ ਚਾਹਤ ਤਿਮ ਕਰੈ ਬਖਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਵੇਂ ਆਖਦੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੋ ਭੈ ਤਜ ਕਰੈ ਅਨਾਦਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਨਾਦਰ ਕਹੀਏ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਪੁਜਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਸਾਦਰ। ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਆਦ ਗੁਰ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਟਹਿਲਦੇ ਟਹਿਲਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ, ਟੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਡਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਧੰਨ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਹ ਬਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵਾਂ ਰੂਪ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਕਈ ਰੂਪ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਹ ਚੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਾਰ ਉਤਰੇਗਾ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ,
ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖੇ ਸਨ ਨਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਨ ਛੋਟਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਬੜੇ ਮਸੰਦਨ ਗਰਭ ਪ੍ਰਹਾਰੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵਧਿਆ, ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੰਨਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਮ ਛੋਟਾ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੂਢ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਹੈ ਸੋਏ। ਤੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ, ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕੁਝ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਾਦਰ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਲੋਭ ਤੇਰੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਾ ਕਛੂ ਵਿਚਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧਰਮ ਵਾਲੀ, ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ, ਪੁੰਨ ਵਾਲੀ, ਚੰਗੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ, ਮਾੜੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਿਤ ਵਤ ਨਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨੋਂ ਹੈ ਕਾਜ ਜ਼ਰੂਰੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਚਿਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕਰੀਏ। ਦਿਵ ਬਸੋਏ ਕੋ ਤਬ ਆਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਧਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸੰਦ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਸੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਲਾਕਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹਿਰ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਲਾਉਣਾ, ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ, ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਬਹੁ ਬਿਧ ਫਰਸ਼ ਕਰਾਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫਰਸ਼ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਸੰਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੈਠੇਗਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਗਿਲਮ ਗਲੀਚੇ ਬਹੁਤ ਡਸਾਇਓ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗਲੀਚੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ, ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਉੱਪਰ ਬੱਧੇ ਹੋਏ, ਚਾਂਦਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਨਾਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਨਿਜ ਅੰਗ ਸਜਾਇਓ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜਾਏ ਹਨ। ਚਾਰ ਵਿਭੂਖਨ ਕੋ ਦਿਪਤਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਤਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਚਨ ਰੁਚਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਡਸਾਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਪਲੰਘਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਤਰਨ ਕੋਮਲ ਕਰਸ਼ਾਇਓ। ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੋਮਲ ਕੋਮਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਬਕਬਲੀ ਸੇਜਾ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਛੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਪੁਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਹਾਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਚਮਰ ਦਿਸ਼ ਦੌਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ।
ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੌਰ, ਸੁੰਦਰ ਚੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਨ ਆਨ ਸੰਗਤ ਦਰਸਾਇਓ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਨੇ, ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਵੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਬੰਛਤ ਕੋ ਤਤਸ਼ਨ ਪਾਇਓ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਵਤ ਭਏ ਮਸੰਦ ਬਿਲੰਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੰਦ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਫਗਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਆ 500 ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ 2000 ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ 5000 ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਥਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮਸੰਦ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮਸੰਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾ ਆਨੰਦਤ ਗਰਵਤ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੇ। ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5000 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ 5000 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ 10000 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਇਹ 10000 ਬੰਦਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸੰਗਤਾਂ ਗਨ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਜਨਾਉਂਦੇ। ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਜਨਾਉਂਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਕੋ ਅਰਪਤ ਅਨਗਨ ਧਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਧਨ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਉਂਦੇ, ਫਲਾਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਧਨ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ 5000 2000 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਧਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਬੇਭੂਖਨ ਚੜੇ ਕਨੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਸਤਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਖੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਬਸਤਰ, ਕੋਈ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸੋਹਣੇ ਗਲੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੀ ਪੂਜਾ ਲੈ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਮਸੰਦ, ਇੰਨੇ ਕੰਬਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਖੇਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਆਏ, ਇੰਨੇ ਸੂਤ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਗਹਿਣਾ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਇਸ ਮਸੰਦ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕਲ ਉਪਾਇਨ ਕਰ ਇੱਕ ਥਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਭੇਟਾ ਆਈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ। ਮਸੰਦ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਭੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਮਸੰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਤਿਸ ਕੋ ਹੇਰਤ ਗੁਰ ਗੋਸਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ 100 ਕੰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, 100 ਬਿਸਤਰਾ ਆ ਗਿਆ, 100 ਇਹ ਆ ਗਿਆ, 1000 ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਧਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਗਹਿਣੇ ਆ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਆਏ, ਇੰਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਸ ਢੇਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਵਸ ਮਸੰਦ ਹਕਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਸੰਦ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਮਸੰਦ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਸੰਦ ਬੁਲਾਏ ਹਨ। ਸਭ ਬਿਠਾਏ ਕਰਬਾਕ ਉਚਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਬਿਠਾ ਲਏ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸੰਦ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ। ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਕੁਝ ਸੱਜੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਖੱਬੇ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਏ ਹਨ। ਤੁਮ ਸਗਰੇ ਮੇਰੇ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਸੰਦੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਤ ਕਹੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੰਦ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੰਮ-ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਮਮ ਸੰਗਤ ਤੁਮਰੇ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਸੰਦ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਸੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਬ ਚੜਿਓ ਮਮ ਆਗੇ ਥੋਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਢੇਰ ਲੱਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਾ ਹੋ ਕਵਨ ਵਿਦ ਕਿਨੈ ਬਹੋਰਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ? ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਮਾਇਆ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਖਰਚਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਚਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਮਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਈ, ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਧਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਿਮ ਪੂਜਾ ਮੈਂ ਅਟਕ ਭਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਲਪ ਚੜੀ ਨਹਿ ਸਮਝ ਪਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਥੋੜੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਕੋ ਕਾਰਨ ਭਾਇ ਸੇ ਮਝਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਧਨ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਪੂਜਤ ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਕਟ ਤੁਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਸੰਦੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਨਤ ਮਸੰਦਨ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਿਲ ਕਰ ਜੇ ਸਭ ਹੁਤੇ ਅਗਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮਗਰ ਬੈਠਾ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੁਤੇ ਅਧਿਕ ਧਨਵੰਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਹਿਤ ਬਹੁਤ ਧਨ ਕੋ ਅਰਪਨ ਤੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 500 ਹੋਵੇਗਾ 10 ਉਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ 10 ਹੋਏ ਉਹ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੀਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਸੋ ਮਰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ 1000 ਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 100 ਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਨੇ 1000 ਪਤੀ ਜਾਂ ਲੱਖ ਪਤੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਾਇਆ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਘਟੀ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰੀ ਗਏ, ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਖਾਨਦਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਹਮਹੂ ਲਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਬਚਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਪ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਵੀ ਆ ਫਲਾਣਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਆ ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਉਨਾ ਹੀ ਧਨ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਹਿ ਜਤਨ ਕੋ ਦਰਬ ਨਾ ਪਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਤਿਨ ਪਰ ਆਪ ਕਰੋ ਅਬ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਫਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਯਤਨ ਕਾ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਦੇਣਗੇ, ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਪਰ ਆਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ਕਤ ਤੁਮਾਰੀ ਤੇ ਧਨ ਪਾਵੇਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਚਲਾਕ ਨੇ ਮਸੰਦ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਸਕੇ ਔਰ ਕਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੁਣਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਘੱਟ ਮਾਇਆ ਆਉਣ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਇਆ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੁਕਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੁਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਪੂਜਾ ਅਲਪ ਸਿੱਖ ਇਮ ਦੇਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿੱਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਹੈ, ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਕਹਾ ਹੈ ਤਜੋ ਚਤਰਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਬਚਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰ ਰਹਿ ਗਏ ਗਰੀਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਸੰਦੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚਤਰਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਚਤਰਾਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚਤਰਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚਤਰਾਈ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈ ਛੱਡੋ, ਚਲਾਕੀ ਛੱਡੋ।
ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਚਤਰਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਥਾ ਭੇਟ ਪੂਰਬ ਠਹਿਰਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਟਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭੇਟਾ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੇਤ ਰਹੇ ਸੋਈ ਅਬਦੀਜੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੁਣ ਦੇਵੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਨੀ ਹੀ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਨਾ ਘਾਟਾ ਕੀਜੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਨਾ ਬਈ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਜੇ ਤਾਂ ਧਨ ਰਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਬੇਫਿਕਰੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਨਿਟ ਜੋ ਤੁਮਨੇ ਲਹਿਓ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਅਬ ਦਿਓ ਲੋਭ ਨਾ ਧਾਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਔਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰੇ। ਕਹਿਓ ਹਮਾਰੋ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੁਨ ਮਸੰਦ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਆਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਭਜਨ, ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠ ਪਏ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਚਿਤਵਤ ਚਿੰਤਾ ਰਚੈ ਉਪਾਏ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਮਨੇ ਕਹਿਓ। ਤੇ ਕੁਝ ਮਸੰਦ ਬੜੇ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ 10ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੋ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਧਨ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਚਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੋ ਦੇਤ ਤਿਤੋ ਹੀ ਲਹਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਰਹੇ। ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਭੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਹੁਤੇ ਛੇਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇਹ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਧਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਮਸਲਤ ਸਭ ਹੋਏ ਇਕੱਠਾ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਰੀਏ। ਚੇਤੋ ਮਹਾ ਮਸੰਦ ਸਦਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਤੋ ਨਾਮ ਦਾ ਮਸੰਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਢੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਮਸੰਦ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚੇਤੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਚੇਤੋ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਤੋ ਮਸੰਦਨ ਕੋ ਅਗਵਾਈ। ਇਹ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਮਸੰਦ ਸਨ, ਮੰਨ ਲਓ 500 ਮਸੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ 500 ਮਸੰਦ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੇਤੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹਨ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀ ਬਹੁ ਵਡਿਆਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਸਭ ਮਸੰਦ ਚਲੇ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮਸੰਦ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਭੇਟ ਅਰਬ ਤੇ ਭਏ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸੰਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਪੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰ ਕੀ ਗਾਥਾ ਸਮਝਾਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ।
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਸੰਦ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿਪਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਹਮਕੋ ਨਿਸ਼ਠੁਰ ਗਿਰਾ ਉਲਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਨਾ ਨਿਸ਼ਠੁਰ ਗਿਰਾ, ਸਖਤ ਬਚਨ ਕਹਿਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਲਾਈ ਦੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈ ਦੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਬੜੇ ਕਠਨ ਜੈ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬਚਨ, ਨਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਬਚਨ, ਕੌੜੇ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖੇ ਹਨ। ਕਹੈ ਦਰਬ ਕਰ ਦਿਓ ਅਬ ਪੂਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਵੱਡੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ। ਮਸੰਦ ਵੱਡਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਅਰਪਿਓ ਥੋਰ ਹਦੂਰਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਹਮ ਸਭ ਨੇ ਕਹਿ ਸਮਝਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਕਰੀਏ। ਨਹਿ ਮਾਨੈ ਕਹਿ ਦੇਹੁ ਧਨ ਲਿਆਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। 10ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਪਤ ਸਕਲ ਮਸੰਦਨ ਕੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੇਤੋ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੁਖੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਇਲਾਜ ਬਣੋ ਇਸ ਬੇਰੀ। ਤੇ ਕਰੋ ਇਲਾਜ, ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਬਿਗੜ ਪਰੈ ਜਿਸ ਕਾਲਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਨਹ ਨ ਮੰਨਿਓ ਜਾਇ ਰਖਵਾਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਖੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਵ ਮਸੰਦਨ ਤੇ ਸੁਨ ਚੇਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ, ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਸਵਾਸਨ ਕਰ ਧੀਰਜ ਦੇਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ, ਭਰੋਸਾ। ਇਹਨੇ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਜੁਵਾਂ ਅਵਸਥਾ ਜੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਲਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਚਪਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਨਕੋ ਅਸ ਸੁਭਾਵ ਹੀ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਨਿੰਦਕ ਹੀ ਟੱਕਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਲੜਦੇ, ਬੜੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜਿੱਦ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਜੋ ਮਨ ਉਪਜੈ ਕਹਿਤ ਬਚਨ ਕੋ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਤ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਕੋ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਣ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ, ਨਾ ਅਵਗੁਣ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਮਰੇ ਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ,
ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਭਨ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਨਾਵੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਨ ਮਸੰਦ ਸਗਰੇ ਹਰ ਖਾਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਏ ਦਿਲਾਸੇ ਕੋ ਸਮਝਾਏ। ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੇਤੂ ਚਲ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਕੋ ਬੈਠਤ ਭਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਤਬ ਕਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਮ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਗਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਾਰੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮਸੰਦ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਧਨ ਲਿਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਇਹ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਅਗਾਰੀ ਇਹ ਅਰਪਾਵੇਂ। ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨਾ, ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬਿਦਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਰਸਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ, ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝਿੜਕੋਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ ਨਾ ਮਾਇਆ ਆਉਣੀ। ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਡਾਂਟ ਫਟਕਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਰੇਗਾ ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਕੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਲੇਖਾ ਕਤਹਿ ਨ ਛੂਟੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ।